بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عامر سلیم، لیکچرر، گورنمنٹ RI پوسٹ گریجویٹ کالج ہارون آباد۔ میں اپنے سبجیکٹ صحت و تعلیم جسمانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنے سبجیکٹ کا تھوڑا سا تعارف کریں گے، اس کے بعد اس کے سلیبس پر بات ہوگی اور لاسٹ میں ہم پیپر پیٹرن پر بات کریں گے۔ تو ہمارا سبجیکٹ ہے صحت و تعلیم جسمانی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تعلیم کے معنی ہیں کسی بھی چیز کو جاننا، سمجھنا، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، اس کی تہہ تک پہنچنا۔ تو جب اس تعلیم کا لفظ جسمانی یا صحت کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جسم اور صحت کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کرنا صحت و تعلیم جسمانی کہلائے گا۔ اس بک میں ہم انسانی جسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں پائے جانے والے انسانی جسم میں مختلف پائے جانے والے نظام، انسانی جسم میں پائی جانے والی ہڈیاں اور نظام دوران خون اور بہت سی چیزوں پر ہماری بحث ہوگی۔ اور یہ سبجیکٹ چونکہ سپورٹس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس میں مختلف کھیلوں پر بھی بات کی جائے گی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سلیبس کی جانب۔ تو ہماری بک میں ٹوٹل 8 چیپٹر شامل ہیں۔ تو سب سے فرسٹ چیپٹر ہمارا ہے کھیلوں کی اہمیت و افادیت۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کھیل کیا چیز ہے۔ کھیل سے مراد کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسی سرگرمی جسے انسان اپنے فارغ وقت میں اپنے سکون قلب کے لیے، دماغی سکون کے لیے یا اپنے ٹائم کو اچھے اور آسان انداز میں گزارنے کے لیے اختیار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کھیل کہلاتی ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم کھیلوں کی اہمیت، مطلب کھیل کی موجودہ دور میں فائدے کیا ہیں، اس کے انسانی جسم پر کیا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک اچھے کھلاڑی کے اوصاف کیا ہیں، اس میں کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ایک اچھے کھلاڑی کے کردار پر بھی بات ہوگی۔ چیپٹر نمبر 2 ہمارا ہے منظم کھیل۔ منظم کھیلوں سے مراد ایسے کھیل ہوتے ہیں جن کے کچھ رولز، کچھ قواعد موجود ہوتے ہیں۔ کچھ کھیلیں ہوتی ہیں جن کے کچھ رولز نہیں ہوتے، انہیں روایتی کھیلوں کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ ہر علاقے کی مناسبت سے لوگوں نے اپنی مرضی سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن منظم کھیل کا جب نام آئے گا تو اس سے مراد ہے کہ ایسی کھیل جس کے ہمارے پاس باقاعدہ سے انٹرنیشنل رولز موجود ہیں۔ اس میں فٹ بال آ جاتا ہے، کبڈی ہے، تائیکوانڈو ہے، ریسلنگ ہے، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ وغیرہ بہت سی کھیلیں شامل ہیں۔ لیکن ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 ہے، اس میں ہم فٹ بال اور ہاکی پر بات کریں گے۔ اس میں ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن بھی شامل ہیں۔ کچھ طلباء اس چیز میں تھوڑی سی جھجک اختیار کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن وہ لڑکیوں کی کھیل ہے، آپ بوائز کی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چیپٹر نمبر 3 کثرتی کھیلوں کے ضابطے۔ اس چیپٹر میں ہم ٹریک اور فیلڈ ایونٹس پر بات کریں گے۔ ٹریک ایونٹ سے مراد ایسے ہیں جو ٹریک ایریا میں منعقد ہوتے ہیں، اور فیلڈ ایونٹ سے مراد جو فیلڈ ایریا میں منعقد ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم لانگ جمپ، ہائی جمپ اور نیزہ تھرو پر تفصیلاً بحث کریں گے۔ چیپٹر نمبر 4 ہمارا ہے علم الصحت۔ علم الصحت سے مراد ایسا علم جو ہماری صحت کے متعلقہ ہو، ہمارے جسم میں پائے جانے والے مختلف نظام جو ہیں ان کے بارے میں موجود ہو۔ اس میں ہم ٹوٹل نظاموں کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن تفصیلاً ہم نظام انہضام اور نظام عضلات پر بحث کریں گے۔ چیپٹر نمبر 5 ہمارا ہے خوراک اور غذا، مطلب ہماری خوراک کون سی ہونی چاہیے، کس قدر اس میں وٹامنز موجود ہوں، کس قدر اس میں فیٹس موجود ہو۔ تو جب ہم متوازن غذا کی ڈیفینیشن کریں گے تو متوازن غذا سے مراد ایسی خوراک ہوتی ہے جس میں انسانی جسم کی ضروریات کے متعلق تمام چیزیں موجود ہوں۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وٹامنز، سالٹ، واٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 ہمارا ہے منشیات کے اثرات اور طبی امداد۔ منشیات لفظ سے مراد جب اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کے استعمال سے انسانی جسم پر نشہ طاری ہو جائے، انسان بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال جو ہے وہ منشیات کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں افیون، مارفیا، نیکوٹین، سینکیا وغیرہ شامل ہیں۔ اور اگر ابتدائی طبی امداد سے مراد ایسی امداد جو ہم کسی بھی مریض کو حادثہ کی شکل میں دیتے ہیں، تو اگر کسی انسان پر منشیات کا حملہ ہو جائے تو ہم اسے کون سی ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا چیپٹر نمبر 7 جنسی افزان صحت۔ افزان صحت سے مراد
इंसानी जिस्म को किस तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाया जा सकता है। इस चैप्टर में हम सुजाक, एड्स और शंकोट पर बात करेंगे। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक वायरस के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में बाइंसानी मुंतकिल हो जाती हैं। बैठकर साथ खाने पीने से, किसी मरीज़ के खांसने से, छींकने से, या उस मरीज़ के साथ डायरेक्ट मेल जोल से ये बीमारियां एक मरीज़ से एक तंदुरुस्त इंसान तक बाआसानी मुंतकिल हो जाती हैं। हमारा आखिरी चैप्टर नंबर 8 है इब्तदाई तिब्बी अमदाद। इब्तदाई तिब्बी अमदाद से मुराद ऐसी अमदाद होती है जो हम किसी भी मरीज़ को जाए हादसा पर वक्ती तौर पर मुयस्सर करते हैं और उसे बाआसानी हॉस्पिटल तक मुंतकिल करने से पहले जो अमदाद हम उस मरीज़ को मुयस्सर करते हैं वो क्या है, इब्तदाई तिब्बी अमदाद कहलाती है। इसमें हम इब्तदाई तिब्बी अमदाद के असूल और किन सूरतों में इब्तदाई तिब्बी अमदाद दी जाती है इस पर तफसीलन बात करेंगे। तो यूँ हमारे ये 8 चैप्टर मुकम्मल हुए। इन्हीं 8 चैप्टर में से हमारा 85 नंबर का पेपर बनता है। तो उस पेपर की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद होता है हिस्सा मारूज़ी। ये है टोटल 17 नंबर का। हिस्सा मारूज़ी कितना है, 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि लाजमी होगा, वो लिखा होगा कि खाली जगह पुर करें, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपके पास 17 यूँ पॉइंट दिए जाएंगे, हर पॉइंट होगा 1 नंबर का। उस पॉइंट के दुरुस्त होने की शक्ल में आपको 1 नंबर मिल जाएगा और गलत होने की सूरत में वो आपका 1 नंबर कट जाएगा। हर एक पॉइंट में आपको 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस दी होंगी, 4 उसके मुमकिना जवाबात दिए गए होंगे। आपकी नज़र में जो दुरुस्त जवाब होगा आप उसे उस खाली जगह में पुर कर देंगे या उसके गिर्द यूँ दायरा लगा देंगे। अगर आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाया तो इसका मतलब है कि आपका वो 1 नंबर मुकम्मल हुआ। अगर वही दायरा किसी दूसरे गलत पॉइंट में हुआ तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर आप एक की बजाय 2 मुमकिना जवाबात के गिर्द दायरे लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो, अगर आपने पहले दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाया उसके बाद गलत के गिर्द दायरा लगा दिया, या पहले गलत था बाद में आपकी नज़र में कि ये गलत है अब इसके गिर्द दायरा लगाएंगे ये दुरुस्त है, तो इसका मतलब यूँ हुआ कि आपका वो 1 नंबर ज़ाया हो गया। इस तरह 17 पॉइंट आप हल करेंगे। अगर आपने 17 के 17 पॉइंट दुरुस्त हल किए तो इसका मतलब आपके ये 17 नंबर मुकम्मल हुए। इसके बाद हमारे पास आता है हिस्सा इंशाइया। इसके भी आगे मज़ीद 2 हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल हमारे पास मौजूद है मुख्तसर सवालात की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आएगा, मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 12 मुख्तलिफ पॉइंट दिए जाएंगे। 12 में से आपने टोटल 8 हल करने होंगे। आपके पास 4 पॉइंट की ऑप्शन मौजूद होगी। अगर आप वो 8 दुरुस्त क्वेश्चन हल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन के 2 नंबर दिए जाएंगे। आपके पास 4 पॉइंट्स की इस सवाल में ऑप्शन मौजूद होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पहले जो 3 चैप्टर हैं, खेलों की अहमियत, मुनज़्ज़म खेलें और कसरती खेलों के ज़ाब्ते, अमूमन इनमें से ही बनता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी मुख्तलिफ सवालात की सूरत में होगा। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें भी 12 मुख्तलिफ पॉइंट दिए जाएंगे। इनमें से आपने 8 जो हैं वो हल करने होंगे। हर पॉइंट के जो आपके पास नंबर होंगे 2। 8 अगर आप दुरुस्त हल करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब आपके ये 16 नंबर का क्वेश्चन मुकम्मल होता है। ये अमूमन खेलों, इल्मुल सेहत, खुराक और ग़िज़ा और मनशियात वाला जो चैप्टर है इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुकम्मल होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मुख्तसर सवालात की शक्ल में मौजूद है, लेकिन ये पहले 2 क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें से टोटल आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। आपने उन 10 में से 6 जो हैं जो आप बासानी हल कर सकते हैं, जो आपको दुरुस्त आते हैं, आपने 6 पॉइंट वो हल करने हैं। हर पॉइंट जो है वो 2 नंबर का होगा। इस तरह यूँ मिलाकर ये भी सवाल नंबर 4 जो है ये 12 नंबर का मुकम्मल होता है। तो टोटल इस हिस्से के आपके 44 नंबर बनते हैं जो कि मुख्तसर सवालात की शक्ल में हैं। उसके बाद आपके पास आता है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम जो है वो तफसीली सवालात की शक्ल में होता है। ये आपकी बुक के 8 चैप्टर्स में से
5 तफसीली सवालात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये 5 टोटल सवालात बनते हैं जो इन 8 चैप्टर्स में से आएंगे। आपने इनमें से 5 में से कोई से 3 जो आपको अच्छे अंदाज से आते हैं वो आपने हल करने होंगे। हर क्वेश्चन के आपके 8 नंबर होंगे। तो यूँ ये 3 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 8 नंबर, तो ये टोटल मिलाकर 24 नंबर जो कि तफसीली सवालात की शक्ल में मौजूद होंगे वो आपने हल करने हैं। तो इस तरह यूँ जो आपका हिस्सा 2 जो है वो भी हल होता है। तो अब आते हैं इनकी तरतीब की जानब। तो ये 17 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है मरूजी शक्ल में उसके हुए। उसके बाद है हिस्सा इंशाइया में से हिस्सा अव्वल, ये 3 क्वेश्चन जो हैं 44 नंबर के, ये आपके मुख्तसर सवालात के 44 नंबर। उसके बाद आते हैं हिस्सा दोम की जानब तफसीली सवालात जो आपके पास 24 नंबर के हैं। तो ये तफसीली सवालात 24, तो ये टोटल मिलाकर आपका जो पेपर है 85 नंबर का आपके पास आएगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।